السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جماعت دہم اردو کے لیے مسلم ماڈل ہائی اسکول شیخ پورہ سے میں ہوں مسعود احمد شاہد۔ آج ہم درسی کتاب کی دوسری غزل کے آخری 4 اشعار کی تشریح کریں گے۔ اس میں مشکل الفاظ کے معنی بتائے جائیں گے اور آخر میں تدریسی مقاصد نمبر 4 طلباء کو ردیف اور قافیے کا فرق یہ بتایا جائے گا۔ توجہ فرمائیے، شعر نمبر 4 جو ہے اس کی آج ہم تشریح پہلے کریں گے۔ شعر نمبر 4 کی تشریح کرتے ہیں جی۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی توجہ فرمائیں۔ سلسلہ تعلق واسطہ، فتنہ قیامت قیامت کا فتنہ یا قیامت کا معاملہ، خوش قامتی اچھا قد، لمبا قد، طویل قد۔ اب جگر مراد آبادی کی غزل کا دوسری غزل کے چوتھا جو شعر ہے اس کا بنیادی فلسفہ توجہ سے سنیے۔ اے محبوب تیرے طویل قد کی کیا تعریف کروں، تیرے قد میں مجھے سلسلہ قیامت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ توجہ فرمائیں۔ شعر نمبر 4 میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کا سرو قامت ہونا یعنی لمبا قد ہونا آنکھوں میں قیامت کا منظر برپا کر دیتا ہے اور قیامت کے ہنگامے کے سارے سلسلے محبوب کے حسین ترین بلند قامتی سے ملتے ہیں۔ محبوب کا طویل قد قامت کا منظر پیش کرتا ہے۔ محبوب کے سراپا حسن کو دیکھ کر اکثر لوگ بے حال ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو محبوب کے طویل قد کے اندر دنیا تلاش کرتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو محبوب کی آنکھوں میں کھو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محبوب کی سیاہ زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ لمبا قد جو ہے، قد کا لمبا ہونا، نشیلی آنکھیں، لہراتی زلفیں انسان کو مسحور کر لیتی ہیں۔ غالب نے اس کے بارے میں یوں بیان کیا ہے: تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم، تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ انسانی شخصیت میں قد و قامت کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ شخصی خوبصورتی میں پورا سراپا مل کر قد و قامت کو تشکیل دیتا ہے۔ بہت سے شاعر ہیں جنہوں نے محبوب کے سراپا کو موضوع سخن بنایا ہے۔ اکثر شاعروں کی غزلیات کا موضوع ہی محبوب کا خوبصورت اور دلربا سراپا ہوتا ہے۔ محبوب کی بلند قامتی ہوتی ہے، جیسے وہ قیامت سے تشبیہ دیتے نظر آتے ہیں۔ قیامت ہی سمجھیں گے اس کو زماں میں، قیامت ہی سمجھیں گے اس کو زماں میں، لبے بام آیا جو شعلہ فگن تو۔ شعر نمبر 5 کو دیکھیے۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی توجہ سے دیکھیے۔ مل کے بھی یعنی ملنے کے باوجود بھی، یا کبھی نہیں، کسی گھڑی بھی نہیں۔ ٹوٹ کر اگلا لفظ ہے ٹوٹ کر، نہایت شوق سے، بے حد شوق سے۔
आगे लफ्ज़ है उसी से मुराद महबूब से। शेर नंबर 5 का बुनियादी फ़लसफ़ा सुनिए। महबूब मेरे सामने होकर भी मुझे नहीं मिल पाता, इसके बावजूद भी मेरा दिल पूरे शौक़ से उसी से मिलना चाहता है। शेर नंबर 5 इसकी तशरीह करते हैं। शायर जिगर मुरादाबादी कहते हैं कि महबूब की बेरुखी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उससे रोज़ मुलाकात होती है, लेकिन ये मिलना और न मिलना एक जैसा ही है, क्योंकि महबूब बेरुखी से मिलता है। इसी बात को एक शायर ने कुछ यूँ पेश किया है, मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। दूसरे मिसरे के अंदर शायर अपनी दिली कैफियत को कुछ यूँ पेश करते हैं, ऐसे बयान करते हैं कि महबूब की बेरुखी का उसके दिल पर कोई असर नहीं होता, बल्कि इसका दिल नहायत शौक़ से महबूब से मिलने को दौड़ता है। आशिक का दिल हमेशा महबूब के लिए नरम गोशा रखता है, जबकि महबूब हमेशा आशिक के लिए बेरुखी बेइतनाई का जज्बा रखता है। शायर इसके बारे में कहता है कि बेवफाई भी करो तो माफ़ कर देंगे तुम्हें, बेवफाई भी करो तो माफ़ कर देंगे तुम्हें, छोड़ देंगे ये जहां हम जब भी तुम फरमाओगे। इस शेर में जो हम जिसकी तशरीह कर रहे हैं, शेर नंबर 5 जो है, इसमें शायर एहसास महरूमी से दो चार नज़र आते हैं। वो महबूब को टूट कर चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को महबूब के नाम कर चुके होते हैं, लेकिन महबूब उसके तमाम तर एहसासात को कुचल डालता है, तबाह बर्बाद कर देता है। उसकी निगाह में आशिक के जज्बात की ज़रा भी कदर नहीं है। महबूब से अगरचे मुलाकात हो भी जाए तो बुझे चेहरे के साथ मुलाकात का हुस्न भी धीमा ही पड़ जाता है। बेरुखी से मुलाकात की चाहत मांद पड़ जाती है। शायर भी कुछ ऐसी ही हालत का शिकार नज़र आते हैं। मैंने तो चांद सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। शेर नंबर 6 की तरफ तवज्जो फरमाएं। कारोबारे जहां संवरते हैं, कारोबारे जहां संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है। मुश्किल अल्फाज देखिए। कारोबारे जहां दुनियावी मामलात संवरते हैं, बनते हैं। आगे लफ्ज़ है होश, अक्ल, समझ, फ़िक्र, शऊर को कहते हैं। आगे लफ्ज़ है बेखुदी, अपनी ज़ात से बेखबर, दीवानगी, जिसे अपनी कोई ख़बर ना हो। अब इस शेर का बुनियादी फ़लसफ़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अक्ल और शऊर अगर इश्क के हमनवा बन जाएं, उसके साथी बन जाएं, तो तमाम दुनियावी मामलात संवर जाएंगे। पहले मिसरे में शायर कहते हैं कि दुनियावी मामलात में कामयाबी के लिए हम मुख्तलिफ़ अंदाज़ अपनाते हैं। ज़िंदगी का कोई शोबा ही क्यों ना हो, इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए हमें अपनी ज़ात को भूलना पड़ता है और दूसरों की भलाई को मद्देनज़र रखना पड़ता है। जैसा कि शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमें इस तरह समझाने की कोशिश करते हैं लोग वही जहां में अच्छे,
ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، بے خودی کی منزل پانے کے بعد تمام دنیاوی معاملات خود بخود سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اپنی ذات کو بھلانا ہی اصل کامیابی و کامرانی ہوتی ہے۔ جب انسان دوسروں کے لیے سوچتا ہے تو ذات باری جو ہے، اللہ کی ذات جو ہے، ذات خداوندی جو ہے، اس کی بھلائی کے بارے میں سوچتی ہے۔ جب انسان کے دل میں عشق کی شمع جلتی ہے تو زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ شاعر اس کے بارے میں کہتا ہے، ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے، ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے، عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے، عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے۔ اب ہم شعر نمبر 7 کی تشریح کرتے ہیں۔ روح کو بھی مزہ محبت کا، روح کو بھی مزہ محبت کا، دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ مشکل الفاظ کی طرف دیکھیے۔ روح جان کو کہتے ہیں، مزہ لطف اور سرور کو کہتے ہیں، محبت الفت پیار اور عشق کو کہتے ہیں، ہمسائیگی پڑوس، ہمسایہ پاس ہونا، قریب ہونا، انگلش میں اسے نیبر کہتے ہیں۔ جی بنیادی فلسفہ دیکھتے ہیں، اس کی سمجھنے کی کوشش کریں۔ محبت اور عشق روح کی توانائی ہیں، دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ ساری توانائی دل کے پڑوس میں پڑی ہوئی ہے۔ غزل کے اس آخری شعر میں جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ عشق اور محبت روح کی توانائی کا نام ہے۔ ہماری روح کو اس وقت خوشی ملتی ہے جب محبت اس کے در پر دستک دیتی ہے، جب عشق اس کا منتظر ہوتا ہے۔ عشق اور محبت کی بدولت روح کو ہمیشہ کی جو سرور اور لطف جو ہے، ازلی سرور جو ہے اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ محبت اور عشق روح کو سیراب کرتے ہیں، اس لیے شاعر دل اور روح کی ہمسائیگی کی خواہش کر رہا ہے۔ حفیظ شاہد کہتے ہیں، آؤ کچھ دیر کہیں بیٹھ کے باتیں کر لیں، آؤ کچھ دیر کہیں بیٹھ کے باتیں کر لیں، پھر نہ آئیں گے یہ لمحات ہماری خاطر، پھر نہ آئیں گے یہ لمحات ہماری خاطر۔ اس آخری شعر کے دوسرے مصرعے کے اندر شاعر یہ کہتے ہیں، توجہ فرمائیں، کہ اگر دل مطمئن اور خوش ہو تو روح کو سکون ملتا ہے، جیسا کہ پیغمبر آخر زماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے، جسم کے اندر خون کا ایک لوتھڑا ہے، جب یہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، جب یہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خرابی محسوس کرتا ہے۔ دل کو مرکز محبت بھی کہا جاتا ہے۔ روح انسانی کو زندگی کا سارا لطف اور سرور دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہمسایہ اچھا ہو تو زندگی اچھی گزرتی ہے، اور اگر ہمسایہ برا ہو تو دنیا کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ محبت ہی روح کے لیے باعث سرور ہے، باعث مسرت ہے۔ اس لیے محبت کے بعد انسانی چہرے پر رونق چھا جاتی ہے۔ شاعر اس کے بارے میں یوں کہتے ہیں، دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، اس راہ میں لٹ کر بھی خسارہ نہیں ہوتا، اس راہ میں لٹ کر بھی خسارہ نہیں ہوتا۔ اب ہم آخر میں امید ہے کہ آپ کو تمام اشعار جو
शेर नंबर 4, 5, 6 और 7 की समझ आ गई होगी। तवज्जो फरमाएं। एक बात ज़रूरी आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि गज़ल का आखिरी जो शेर होता है जिसके अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। चूँकि इस शेर के अंदर शेर नंबर 7 जो है इसके अंदर शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया तो इसको मक्ता नहीं कह सकते, बल्कि ये आखिरी शेर कहलाएगा। अब आते हैं हम तदरीसी मकासद के मकसद नंबर 4 की तरफ कि तलबा जो है उनको रदीफ़ और काफ़िए का फ़र्क जो है वो समझ आ जाए। किसी शेर के आखिर में आने वाले हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। अगर शेर में रदीफ़ भी हो, यानी रदीफ़ का होना लाजमी नहीं है, तो काफ़िया रदीफ़ से पहले आएगा। मिसाल के तौर पे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इसके अंदर देखिए हवा जो है हुआ करे, इसमें हुआ और दवा जो है, जबकि एक और शेर सुन देखिए, फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। अब इसमें यहाँ और कहाँ जो है ये काफ़िए हैं। अब हम रदीफ़ समझते हैं। किसी शेर में काफ़िए के बाद आने वाले एक जैसे लफ्ज़ या एक जैसे अल्फाज रदीफ़ कहलाते हैं। अगर गज़ल के मतले में रदीफ़ मौजूद हो तो बाकी अशार के दूसरे मिसरे जो होते हैं उसमें रदीफ़ आती है। तो हम कुछ गज़लें ऐसी भी होती हैं जो गैर मुर्दफ़ होती हैं, यानी जिसमें रदीफ़ इस्तेमाल नहीं किया जाता। काफ़िए के ज़िमन में दिए गए अशार जो हैं उनमें करे कोई और आते आते ये रदीफ़ हैं। इसी गज़ल को देख लीजिए। इस गज़ल की आज हमने तशरीह की है। इसका शेर नंबर 4 देखिए कि उसके अंदर क़यामत का, फितना क़यामत का, और इसी तरह जो लफ्ज़ है आखिर पे देखिए खुश कामती से मिलता है। अब इस पूरी गज़ल के अंदर किसी पहले शेर में है, दूसरे में सादगी है, तीसरे में हंसी है, चौथे में यानी उसके दूसरे मिसरे में कामती है, और उसके 5वें जो शेर है उसके आखिर में उसी जो है ये सब काफ़िए हैं। जबकि इस गज़ल के आखिर पे यानी हर शेर के आखिर पे जो मतला है उसके दोनों मिसरों के आखिर पे, जबकि बाकी जो अशार हैं उसके दूसरे मिसरे के आखिर पे मिलता है, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये रदीफ़ है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब करने का काम क्या है कि अल्फाज मानी लिखें और याद करें। आखिरी चारों अशार जो हैं उनकी तशरीह अच्छी तरह याद करें, और मतला और मक्ता दरसी किताब के जो आज इसकी हमने तशरीह की है, इस गज़ल के एंड आखिर पे जो मशक है उसमें देखिए उसके अंदर तफसील के साथ काफ़िया और रदीफ़ जो है समझाया गया है। सफ़ा नंबर 162 और सफ़ा नंबर 163, वहाँ से अच्छी तरह इसको दोबारा देखा जा सकता है। उम्मीद है आपको आज के सबक की अच्छी तरह समझ आई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।